so fastly. तो दोस्तों मैं बताना चाहूंगा आपको एक बार फिर से आप सभी लोगों का इस जूम मीटिंग में बहुत बहुत स्वागत है। और हमेशा की तरह हमारे जितने साउथ के लीडर्स हैं इस मीटिंग को वीकली करते हैं, डेली वाइज करते हैं। बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे सभी लोग इसमें हमेशा पर्लवाइन के लिए काम करते रहते हैं। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा बहुत ही कम समय में इस सिस्टम के बारे में एक नई चीज, ऑल हैव इन, कहने का मतलब है यह एक सॉफ्टवेयर, वर्ल्ड वाइड जो सॉफ्टवेयर है इस सिस्टम के अंदर वो सारी चीजें हैं जो इंसान को जीवन के लिए चाहिए होती हैं। यानी कि इस सिस्टम के अंदर ऑल हैविन का मैंने इसमें नाम दिया है। उसका मकसद यह है इस सिस्टम के द्वारा, इस ऑनलाइन सॉफ्टवेयर के द्वारा इसके अंदर बैंकिंग है, नेटवर्किंग है, इसके अंदर बिजनेस है, इसके अंदर सोशल एथिक्स है, शॉपिंग पोर्टल है, रिचार्ज ऐप है, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये मनी अर्निंग का बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है। तो एक मानवता के नाते हम सब लोगों को बहुत ही खुश होना चाहिए कि 21वीं शताब्दी का इतना बड़ा सॉफ्टवेयर हम लोगों को मिला है, जिसके मिलने से हम दुनिया में कहीं भी बैठ के, चाहे वो हमारा घर हो, ऑफिस हो, बेडरूम हो, लिविंग रूम हो, अन्यत्र, या कोई विजिटिंग पैलेस हो, टूरिंग पैलेस हो, कहीं भी बैठ के इस काम को आसानी से करके आप पूरी दुनिया से जुड़ सकते हैं और अपने लिए पैसा कमा सकते हैं। दिस इज द ग्रेट थिंग ऑफ दिस सिस्टम। ये इस सिस्टम की खूबी है। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है दोस्तों, सभी लोग कहते हैं कि ऑटो पुल स्लो आ रहा है, ऑटो पुल स्लो आ रहा है। मैं कहता हूं कि आप बिल्कुल ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। जब से लॉकडाउन हुआ था मार्च मिड से लगभग 22 तारीख से, तब से आप देख सकते हैं कि पर्लवाइन में ऑल ओवर वर्ल्ड में काम कितना स्लो चला है। जहां तक कोविड-19 की बात है, ये सिर्फ इंडिया में नहीं, दुनिया के सभी देशों में हुआ है। और आप समझ सकते हैं जहां का ये सिस्टम है, यूएस का, अमेरिका में सबसे ज्यादा विक्टिम जो है कोरोना के वहीं पे आ रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी ये त्रासदी है। उसके बावजूद आज ये सिस्टम आपके बीच में है। यहाँ पे ऑटो पुल भी आता है, आप काम करते हैं, डायरेक्ट इनकम भी आती है, टीम परफॉर्मेंस इनकम आती है, हर तरह से इस सिस्टम में काम चल रहा है। मेरी सिर्फ जितने भी पर्लवाइन के लीडर हैं, जो भी बड़े लीडर हैं, जिनको इस सिस्टम में लगभग 1.5 से 2 साल बन गया, उनकी एक मोरल ड्यूटी बनती है कि उनकी अपनी जो भी आईडी सिस्टम में लगी हुई है, अपनी आईडी को चेक करें। हो सकता है उनकी सभी आईडी में $336 पल के आए हों, और बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके आईडी में, पुरानी आईडी में डॉलर तो आए रहते हैं लेकिन अपग्रेड नहीं करते। तो दोस्तों ये मत भूलिए, आपके साथ आपकी एक जिम्मेदारी भी बनती है। जो भी नए यूजर, जो भी नए लोग इस सिस्टम में जुड़े हुए हैं, उनके प्रति भी आपका कर्तव्य बनता है कि उन्हें हाथ पकड़ के ऊपर ले जाया जाए। वो कैसे होगा? जब हम उन्हें प्लान देंगे, अच्छे तरह से समझाएंगे, और जितनी भी हमारी आईडी है, जिसमें भी ऑटो पुल आए हुआ है या जो भी आपकी इनकम है, कुछ इनकम को आप विड्रॉल करें अपने लिए और कुछ इनकम से अपनी आईडीज को अपग्रेड करें। तो जैसे ही आप अपनी आईडी को अपग्रेड करते हैं या नई आईडी लगाते हैं, नई आईडी लगाते ही जो आपके नए यूजर होते हैं उनको ऑटो पुल का बेनिफिट मिलता है। तो दोस्तों इस चीज का बिल्कुल आप लोगों ने ध्यान देना है, और यही चीजें आपने नए लोगों को सिखानी है। सिस्टम हमें चलता रहना चाहिए, और सिस्टम कब चलेगा? जब हम उसमें रेगुलर आईडीज लगाते रहेंगे। अगर हम जब तक ये सोचेंगे नए लोग आएंगे,
वहां से काम होगा, वहां से काम नहीं होगा। हमें अपनी काम की जिम्मेदारी स्वयं लेनी है, खुद लेनी है। तो ये सिस्टम जब हम जिस दिन खुद लोग जिम्मेदारी लेना सीख जाएंगे, अपने काम को समझ जाएंगे, तो इस सिस्टम स्वतः ही चल पड़ेगा, तेजी से चलेगा। सिस्टम तो चल ही रहा है और तेजी से चल पड़ेगा। और निश्चित तौर पे मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, ये बहुत बड़ा मैथमेटिक्स है, कैलकुलेशन है। आज सिस्टम को नए यूजर की जरूरत नहीं है। जितनी भी आईडी हम लोगों की लगी हुई है, खुद की स्वयं की आईडी, अगर हम अपनी आईडी पे भी ध्यान दें, उन्हें अपग्रेड करते रहे तो बहुत कुछ हमें मिलेगा। लेकिन सिर्फ जो फोकस करने की बात है, उस पर ध्यान देने की बात है। एक चीज दोस्तों मैं और बताना चाहूंगा कि आपको जिस तरह से रोज नए सिस्टम मार्केट में आ रहे हैं, कभी गोल्ड वाइन आता है, कभी फॉरेक्स वाइन आता है, कभी ब्लैक वाइन आता है, कभी रज्जो आता है, और आजकल आपने देखा होगा एक नया सिस्टम आ गया, फोर्सेज। तो मेरे मित्रों, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये सिस्टम रोज आते हैं। और आपने देखा होगा जब से गोल्ड वाइन आई, कितनी कंपनियां आई। अभी मैंने अपने पिछले एपिसोड में जब मैं आप लोगों से मिला था, तो मैंने कहा था रज्जो बहुत ही शीघ्र बंद होने वाली है, क्योंकि इन लोगों को कोई विजन नहीं होता, इन लोगों का कोई एथिक्स नहीं होता, और ये कंपनियां आती हैं, पैसा बटोर के ले जाती हैं और 2 महीने में बंद हो जाती हैं। दोस्तों, कमियां इन लोगों की नहीं है, कमियां हम लोगों की हैं, हम लीडर्स की हैं। क्यों हम लोग पलवाइन से पैसा कमा रहे हैं और जो इस जगह पैसा ले जाते हैं? क्या पलवाइन ने कोई ठेका ले रखा है? पलवाइन से हम पैसा कमाने की सोचते हैं, ऑटो पुल से भी आ जाए, टीम परफॉर्मेंस से भी आ जाए, और जब इसे बढ़ाने की बात आती है तो हम लोग दूसरी कंपनी में जुड़ जाते हैं। जैसा कि मैंने देखा है, बहुत से लीडर इसमें फोर्सेज में जुड़ गए, यानी कि पैसा पलवाइन से कमाएंगे, लगाएंगे दूसरी जगह, अपनी गुडविल खराब करते हैं, सिस्टम का नाम खराब करते हैं, नए लोगों के बीच में अपनी क्रेडिबिलिटी खत्म करते हैं। तो दोस्तों, ये बिल्कुल गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जितने भी सीनियर लीडर्स हैं, उनको अपनी ड्यूटी समझनी चाहिए। पलवाइन आपके बीच में पिछले 5 वर्षों से लगातार वर्ल्ड वाइड ये सिस्टम बिल्कुल तेजी से दौड़ रहा है, और इस सिस्टम में आके बहुत से लोगों ने, असंख्य लोगों ने, उनके घर की रोटी, उनके घर का चूल्हा जलता है, और बहुत से लोगों ने इसमें बहुत पैसा बनाया। लेकिन ये सत्य है, इस सिस्टम में जो भी आता है, कम से कम वो रोटी से मोहताज नहीं होता। इतना खूबसूरत सिस्टम, दुनिया का इतना अल्टीमेट सिस्टम, उसके साथ कम से कम इस तरह की धोखेबाजी नहीं होनी चाहिए। उसके बावजूद मैं फिर भी कहूंगा, सिस्टम बहुत कुछ देगा। आप चाहे दुनिया में कहीं भी चले जाएं, अगर आपकी यहाँ आईडी लगी है तो सिस्टम फिर भी आपको देगा। लेकिन मेरा निवेदन इतना है, जो भी लोग इस दुनिया में असहाय हैं, गरीब हैं, जिनको कुछ भी नहीं पता, उन लोगों के लिए आप मददगार बन सकते हैं। उनको इस सिस्टम में लाकर आप उनकी मदद कर सकते हैं, क्योंकि ये निश्चित है, इस सिस्टम में जो भी व्यक्ति आता है, कुछ ना कुछ अवश्य कमाता है, उसकी घर की आजीविका चलती है। तो निश्चित रूप से मुझे बहुत दुख होता है जब यहाँ के बड़े बड़े लीडर, कई लोग अमेथिस्ट होते हैं, कई लोग टोपाज हैं, कई लोग रूबी हैं, कई लोग क्वार्ट्स हैं, इतने बड़े लीडर होने के बावजूद, इतना समय यहाँ लगाने के बावजूद, जब वह यहाँ से पैसा कमा के किसी दूसरे सिस्टम में ले जाते हैं, और जबकि उनको पता है ये सिस्टम 2 महीने में बंद हो जाएगा, 2 महीने में कलेक्ट हो जाएगा, हजारों लोगों का पैसा वो एकदम जो है मिट्टी कर देते हैं, यानी कि उनका पैसा भी वो बर्बाद करते हैं। पलवाइन से कमाया हुआ पैसा तो बर्बाद करते हैं, साथ में जो दूसरे लोगों की कमाई होती है, इनकम होती है, उससे भी वो बर्बाद करते हैं। तो दोस्तों, मेरा इतना ही कहना है आपसे कि आप लोगों के बहकावे में ना आए, बड़ी ईमानदारी से, बड़ी सच्चाई से इस सिस्टम में जुड़े रहिए, लगे रहें,
और अच्छा सोचें, सबके लिए अच्छा करें, सिस्टम में नए लोगों की मदद करें, निश्चित ही एक दिन जीत आपकी होगी। हैप्पी पल भाई, जय हिंद। थैंक यू सर, बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच सर। बहुत अच्छा बात किया आप। अभी मैं आपका क्या बात किया मैं तमिल में ट्रांसफर कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच सर, वंडरफुल सेशन। थैंक यू sir. நண்பர்களே, இப்ப நம்ம மெகராஜி வந்து சிறப்பா ஒரு 15 நிமிஷம் நிறைய கருத்துக்களை இங்க ஷேர் பண்ணிருக்கிறாங்க. சோ அத ஒரு அவுட்லைனா நான் உங்களுக்கு சொல்றேன். சோ மெகராஜி பாத்தீங்கன்னா ஏன் நம்ம பால்வின் சிஸ்டத்தை வந்து நம்ம பண்ணணும், அதுக்கு பால்வின் சிஸ்டத்துக்குள்ளார நம்ம ஏன் மத்த மக்களை வந்து கொண்டு வரணும், ஏன் இந்த வாய்ப்பை அடுத்த நபர்களுக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்ற விஷயத்த ரொம்ப சூப்பரா சொல்லியிருக்கிறாங்க. என்ன காரணம் அப்படின்னா, இதுவரைக்கும் பால்வின் சிஸ்டம் சொன்ன சர்வீஸ், அதாவது ஆன்லைன் போர்ட்டல் ஆகட்டும், மெயில் ஆகட்டும், ஸோ இதை ஒரு பேங்கா மாற்ற விஷயங்கள் ஆகட்டும், இப்போ நம்மளுக்கு மெயில் கிடைச்சது, அடுத்தது உறுதியா இது பேங்கா மாறப்போகுது அப்படின்ற விஷயத்த ரொம்ப தெளிவா ஆணித்தரமா சொல்லியிருக்கிறாங்க. அதே போல ஆன்லைன் போர்ட்டல் ஆகட்டும், ஸோ இன்னைக்கு கிடைக்கிற அத்தனை சர்வீஸ் ஆகட்டும், இனிமே வரப்போற எல்லா சேவைகளும், அதாவது பால்வின் சிஸ்டத்துக்குள்ளார நீங்க இருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு உண்டான அத்தனை தேவைகளும் சேவைகளும் பூர்த்தி செய்யப்படும் அப்படின்றத உறுதியா சொல்லி இருக்கிறாங்க. அப்படிப்பட்ட சிஸ்டத்தை நம்ம இன்னைக்கு COVID-19, இன்னைக்கு கொரோனா இந்த பீரியட்ல நம்ம ஹோம் பேஸ்டா வீட்டுல இருந்துகிட்டே ஒரு மொபைல் மூலியமா அழகா ரொம்ப ரிஸ்க் இல்லாம ஸ்மார்ட் ஒர்க்கா இப்படிப்பட்ட இந்த சிஸ்டத்தை நம்ம ப்ரொமோட் பண்ணி அளவில்லாத ஒரு வருமானத்தை நம்ம சம்பாதிக்க முடியும். அந்த அளவுக்கு இதுல பாத்தீங்கன்னா அன்லிமிட்டட் ஏர்னிங் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இந்த சிஸ்டத்துக்குள்ளார இருக்கு. அதை நீங்க உணரணும். இதை நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஹோம் பேஸ்டா மொபைல் டெக்னாலஜி மூலியமா சோசியல் மீடியா மூலியமா எடுத்து செல்ல முடியும். அதுக்கு உண்டான வாய்ப்புகள் நம்ம சிஸ்டத்தின் மூலியமா உங்களுக்கு எல்லாமே கிடைச்சிக்கிட்டு இருக்கு. நம்ம தலைவர்கள் உங்களுக்கு உண்டான எல்லா சர்வீஸும் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க. ஆனாலும் நம்ம ஒவ்வொருத்தரும் எதை பத்தி அதிகமா பேசுறோம் அப்படின்னா, ஆட்டோஃபுல் அப்படின்ற ஒரு இன்கம் பத்தியே நம்ம பேசிக்கிட்டு இருக்கோம். அது எப்ப வரும், எனக்கு எப்ப கிடைக்கும் அப்படின்ற விஷயத்த நிறைய கேட்டுக்கிட்டு இருக்கோம். இந்த ஆட்டோஃபுல் இப்ப பாத்தீங்கன்னா ஒரு 3 மாசமா ஸ்லோ ஆனதுக்கு காரணம் இந்த கொரோனா பிரச்சனை வந்தது எல்லாருக்குமே தெரியும். இந்த கொரோனா பிரச்சனையில நம்ம டர்ன் ஓவர் அப்படின்றது, அதாவது நியூ என்ட்ரி அப்கிரேட் இதெல்லாம் கொஞ்சம் கம்மி ஆயிருக்கு. ஆனாலும் ரொம்ப கம்மி ஆகல, கொஞ்சம் கம்மி ஆயிருக்கு. அந்த காரணத்தினாலதான் ஆட்டோஃபுல் இன்கம் அப்படின்றது நம்மளுக்கு ஸ்லோ ஆயிருக்கு. இப்ப அதை விட வேகமா இப்ப ஸ்டார்ட் பண்ணி, அதாவது லாஸ்ட் ஒரு மாதமா இன்னும் வேகமா இது போயிட்டு இருக்கு. இதை விட வேகமா இன்னும் 2-3 மாதங்கள்ல இந்த சிஸ்டம் பெரிய அளவுல பெரிய பிசினஸ் ப்ரொமோஷன் நடக்கும் அப்படின்றத ரொம்ப தெளிவா சொல்லியிருக்கிறாங்க. ஸோ அடுத்ததா ஒரு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம், கடந்த 2 வருடத்துக்கு முன்னாடி யாரெல்லாம் பால்வின்ல அக்கௌண்ட் ஓபன் பண்ணீங்களோ, அது நீங்க பேல் அக்கௌண்டா இருக்கலாம், கோரல் அக்கௌண்டா இருக்கலாம், எனிவேர் எந்த அக்கௌண்டா இருந்தாலும் சரி, உங்க ஐடியை நீங்க ஓபன் பண்ணி பாருங்க. கண்டிப்பா சிஸ்டம் உங்களுக்கு உண்டான பெனிஃபிட்ட கொடுத்துருக்கும். இத நிறைய பேர் ஓபன் பண்ணி பாக்குறதே இல்லை. நம்ம பார்க்கணும். பிளஸ் நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச நண்பர்களுக்கு, நம்மளுக்கு முன்னாடி இணைஞ்சிருந்தாலும் சரி, நம்மளுக்கு அப்புறம் இணைஞ்சிருந்தாலும் சரி, அவங்களுக்கும் இந்த ஐடியா ஓபன் பண்ணி பார்க்க வைக்கிற வேலையை மட்டும் நம்ம செஞ்சோம் அப்படின்னா அதுல ஆட்டோமேட்டிக்கா இன்கம் வந்து ஃபில் ஆயிருக்கும், ஆட்டோஃபுல் இன்கம் ஃபில் ஆயிருக்கும். சோ அவங்களை அடுத்தடுத்த லெவலுக்கு அப்கிரேட் பண்ண வைக்கிறது ஒருத்தரோட வேலை இல்லை, எல்லாரோட வேலை. ஒரு நபர், அவர் நம்ம டீமா இருந்தாலும் அடுத்த டீமா இருந்தாலும், பால்வின்ல ஒரு நபர் ஐடி போட்டிருந்தாருன்னா, அவரை பழைய ஐடி பார்க்காம விட்டுருந்தாருன்னா, அவரோட ஐடியை ஓபன் பண்ணி அவர் அப்கிரேட் பண்ண வைக்கிறதுக்கு உண்டான எல்லா விஷயத்தையும் நம்ம சப்போர்ட் பண்ணி கொடுத்தோம் அப்படின்ற விஷயத்த சொல்லியிருக்கிறாங்க. அதை விட ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, இந்த ஆட்டோஃபுல் இன்கம் எனக்கு ஏன் வரல, ஏன் வளரல அப்படின்ற விஷயத்த நீங்க கேட்கறது எதனால அப்படின்னா, இந்த சிஸ்டத்தை பத்தின ஒரு பேசிக்கான அறிவு நாலேஜ் உங்கள்கிட்ட இல்லை அப்படின்றதுதான் அர்த்தம். சோ நீங்க இந்த சிஸ்டத்துல நீங்க ஒரு முதலாளி, நீங்க ஒரு பாஸ், நீங்க வந்து உங்களுக்கு கிடைச்ச வாய்ப்பு இது. நீங்க வந்து மத்தவங்க மேல வந்து பிளேம் பண்றது நிப்பாட்டிட்டு இந்த சிஸ்டத்தை சரியா கத்துக்கிட்டு மத்தவங்களுக்கு கத்து கொடுத்து உதவி செஞ்சீங்கன்னா இது உங்களுக்கு கிடைச்ச ஒரு அற்புதமான வாய்ப்பு. சாதாரண ஆளு கூட இதுல பெரிய அளவுல சக்சஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய நபர்கள் இன்னைக்கு ப்ரூவ் பண்ணிருக்காங்க. அதே வாய்ப்பு தான் உங்களுக்கும் கிடைச்சிருக்கு. நீங்களும் சக்சஸ் பண்ணலாம். பல நபர்களை இன்னைக்கு வறுமையால இருக்கக்கூடிய அத்தனை பேரையும் நீங்க பொருளாதாரத்துல ஒரு நல்ல ஒரு நிலைக்கு கொண்டு வரக்கூடிய வாய்ப்பு உங்கள்கிட்ட இருக்கு. அடுத்ததா முக்கியமான விஷயம் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா,
இது ஒரு மேத்தமெட்டிக்கல் சிஸ்டம். அது அதோட வேலையை சரியா செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கு. நம்மளோட வேலை, அதாவது 2 வருடமா இதுல இருக்கக்கூடிய குவாட்ஸ் லீடரா இருந்தாலும் சரி, அமித்திஸ்ட், டோபாஸ், ரூபி, எல்லா லீடரும் நம்மளுக்குன்னு ஒரு பணி இங்க கொடுத்திருக்காங்க. அந்த பணியை நம்ம சிறப்பா செஞ்சோம் அப்படின்னா இந்த சிஸ்டத்துல உள்ள அத்தனை பேருக்கும் மிகப்பெரிய வருமானத்தை கொடுக்கும். ஆனா நிறைய நபர்கள் வந்து அந்த வேலையை சரியா செய்யறது இல்ல. இங்க பல லட்சங்கள் சம்பாரிச்சுட்டு இன்னைக்கு புதுசா வரக்கூடிய கான்செப்ட்ல இங்க சம்பாரிச்ச பணத்தை கொண்டு போயிட்டு அங்க நீங்க கட்டிக்கிட்டு இருக்கீங்க, அங்க கொண்டு போயிட்டு முதலீடு பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. அது உண்மையாவே மிகப்பெரிய ஒரு வளர்ச்சியை கண்டிப்பா கொடுக்காது. ஏன் அப்படின்னா ஒரு இடத்துல நம்ம சம்பாரிச்ச பணம் அதே இடத்துல முதலீடு பண்ணலாம், இல்லைன்னா நம்ம லைஃப்ல செட்டில் ஆகுறதுக்கு உண்டான விஷயத்த செய்யலாம். ஆனா இன்னொரு கம்பெனியை நம்பி நீங்க கொண்டு போய் கட்டிட்டு வர்றீங்க, அதுல இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்றீங்க. சோ அதனோட விளைவு என்ன ஆகும்? கடந்த 2 வருஷமா சார் சொல்றாங்க என்னன்னா கோல்டு வைன், பிளாக் வைன், ஹராக்ஸ் வைன், ரசு, இன்னைக்கு வந்து இருக்கிற ஃபார்சேஜ், இப்படி எல்லாம் நிறைய கம்பெனி வந்துகிட்டு இருக்கு. ஆனா எந்த கம்பெனி ஸ்டாண்டர்டா பிசினஸ் பண்றாங்க? ஆனா 3 மாசம் 6 மாசம் சிஸ்டம் க்ளோஸ் ஆயிடுது, இல்லைன்னா அந்த சிஸ்டம் பிசினஸே இல்லாம அப்படியே ஸ்டாப் ஆகி நிக்குது. சோ நீங்க இங்க பணம் சம்பாரிச்சு அதை வேற ஒரு சிஸ்டத்துல கொண்டு போய் நீங்க பே பண்ணீங்கன்னா அது மண்ணாத்தான் போகும் அப்படின்ற விஷயத்த ரொம்ப தெளிவா சொல்லி இருக்கிறாங்க. நண்பர்களே, பால்வின் சிஸ்டம் கண்டிப்பா பல தலைமுறைக்கு போகும். உங்களுக்கு கிடைச்ச இந்த வாய்ப்பு சரியா பயன்படுத்துங்க. தேவையில்லாம மத்த கம்பெனிகளுக்கு நீங்க ப்ரொமோட் பண்ணி உங்க பேரையும் எடுத்துக்கிறீங்க, நம்ம பால்வின்ல இருக்கக்கூடிய அந்த நம்மளோட சிஸ்டத்தோட பேரையும் கெடுத்துக்கிறீங்க. சோ அதனால வந்து உங்க எதிர்காலம் வந்து ரொம்ப சிக்கலா மாறும் அப்படின்ற விஷயத்த சொல்லியிருக்கிறாங்க. கண்டிப்பா தொடர்ந்து இந்த சிஸ்டம் லைஃப் லாங் ரன் ஆகும். அதுக்கு நாங்க உங்க கூட இருக்கோம், சிஸ்டம் நம்ம கூட இருக்கு அப்படின்ற விஷயத்த இன்னைக்கு நம்ம மெகராஜி சொல்லியிருக்கிறாங்க. தொடர்ந்து நம்ம ப்ரோக்ராம்க்கு அடுத்தடுத்து